Now let us come to the most interesting part of every day, that is the Q&A session. As the session has gone for a longer time, still I am okay to take up questions, but I request no one to exit, because many questions are not only the questions for them. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಳಿದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. Any question you can ask, but be sensitive about whether it hurts others. You can ask, but frame your question in such a way that it doesn't hurt others. It could be about today's session, it could be about anything. The platform is yours. I request Sneha madam to open allow them to unmute. And YouTube, yesterday I told, I request everyone to subscribe to our channel, which is only dedicated for Vedanta. And ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, those who come, they will also feel motivated to watch it. If you want others to feel watch it, gain this knowledge, comment. Otherwise, no problem. Like, comment, share, and subscribe the YouTube channel. This is a request. And others, I want more people to give their inputs and feedback in WhatsApp as well as YouTube. That's a request from our side. So now the platform is yours, the forum is yours. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, but keep it short. Please send the YouTube channel. I request Neha madam or Pradeep to give the link for the YouTube channel. Please keep your questions concise, precise, and on dot. The platform is yours. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. Sneha ma'am, allow them to unmute. Sneha ma'am, anyone ಯಾರಿಗಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ. Yes, go ahead. ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, anyone. Fast time just. Hello ವೆಂಕಟೇಶ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗುಣದಿಂದ ಕರ್ಮನ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಗುಣನ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಇರಬಹುದು. The question is whether karma is based on guna, whether guna is based on karma. It is both are interlinked. By having guna means it is more of a thought process. Yochna lahari. By your thought process you do actions, so it is connected. But reverse is also true. By actions tendencies get changed. By actions tendencies get changed. So I'll tell you two quotes. Easy ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, they become destiny. So ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಿತ್ತು? ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬಂದು I start imbibing few values, few qualities. So both are something like cyclic. From simple words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, be good, do good. ವಿವೇಕಾನಂದ's famous quote, be good, do good. If you are good, you start doing good. If you start doing good, you become good. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. So both are interrelated. Very good question though. Thank you. Next question. Prabha here. Yes. Then the company we keep important also, because how where we are, the people surrounding us, doesn't that decide the direction of our life? Definitely. 100%. No doubt about it. Not even an iota of doubt. The question ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? Doesn't they influence our goals? Doesn't they influence our destination? Definitely yes. Definitely yes. But when it comes to today's session of Varnashrama, you can disassociate with few people, that is fine, but don't neglect them. Don't treat them ill. ಯಾರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. If you want to, because I am like this, I am more a contemplative person. I don't want to go to pubs or bars. I don't want to engage with them. So stay away from them. But you need not tell, oh, they are bad.
You need not tell that. You make them aware. Even in karma, you may be doing great religious or spiritual activities like what we are doing now, but someone is doing some other thing. Oh, you're doing such a menial thing. Do you know? I'm doing this thing. So that differentiation, discrimination should not be there in the society so that it hurts others. But distancing from people or associating from people for benefit of your growth allowed. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್. ಹೋಪ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಭಾ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Okay. Yeah. Next one. Hello. Two people. Yeah. Go ahead, sir. ಸರ್ ನಾನು ಪರಿಮಳ ಅಂತ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಸಚ್ ಎ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತರ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರದೀಪ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈಗ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋಕ್ಷ ಫೈನಲಿ? Yes, two things. The question I will translate it into English first. What is the question? Nowadays, if we see the society or even ourselves, Rajasic and Tamasic qualities are overpowering the Sattvic qualities. So, what is the way out for moksha? If we go in this way, is the question. First, what is happening to the society is different, because moksha, it is for you, it is not for society. After moksha, you do something good to the society, or before moksha also you do something good to the society. That is a different thing. But moksha is for one person. Even when it comes to marriage, when husband and wife are holding their hands, they are taught dharmecha, arthecha, kamecha, nati charami. Dharma, artha, kamakke na jote irtini. Mokshik neene separate, nane separate. No one will come together. So what society is going through, whether it is overpowered by Rajasic or Tamasic, people are like this. If you are thinking about your moksha, don't worry too much. First think about you. How much of predominance of sattva you have. And definitely, as it was discussed, sattva helps you. It doesn't give you moksha. Helps you to, or prepares your mind for moksha. Sattva only prepares your mind for moksha. That's why we thought how to improvise our minds by doing. So I'll give you everyone can listen to this. This is a very good what do you say, a formula, sutra, ABCDE. ABCDE sutra. Am I audible? Yeah, I think somebody unmuted, but they are not muted. Okay. So Pancha Sutra for becoming Sattvic. ABCDE. English alle helbekagutte yakandre idu English letters. A is for association. Just now Prabha madam mentioned. A for association. Sat Sangha. Association with good people. Good people, everyone are good. But are they in line with your vision or your goal of moksha? Associate with those people who help you to tread this path. B, books. Books. Read books which support your goal. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡಿಯೋಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is fine. So B for books which motivates you for that. C, chanting. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಇರಬಹುದು, ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರದ್ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಡೂ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೃದು ಆಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಡಿ, ಡಿವೋಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, contemplation. 5, engage yourself in some service, social service. So 5 ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸತ್ಸಂಗ. B, books. C, chanting. D,
devote time, exclusive quality time for meditation and knowing yourself, engaging in social service with some NGOs or by yourself. ಈ ಐದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will see a great dramatic change in your own self. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ all these things with a background of what you want, moksha. And what is the swarupa of moksha? Jnana. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಐದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely you will tread in the path. Hope I answered, sir. Pradeep sir. Pradeep sir. Yes, yes. Oh, yes. Next question. ಓಕೆ Yes. ನಾನು ಕೇಳ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಪ. ರೂಪ ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹಾಗೇನಾದ್ರು The question is very, very genuine and concerned. What is she telling is, can we not make the society again Varnashrama based, so that the society will be progressive, individuals will be progressive? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. Definitely we need to work towards it. But today the society has a misconception. ವರ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೊಡ್ಡವರು, ಇವ್ರು ಶೂದ್ರು, ಇವ್ರು ಕೀಳು, ಇವ್ರು ದಲಿತರು, ಇವ್ರು ಅಹಿಂದ ಅವರು, ಇವ್ರು ಇದು ಅಂತ there is a word ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. They have a very bad big misconception about the words literal meanings. Even many people, many social leaders also have made it to happen. So what you have to do is not a revolution, it is a reformation, a transformation of small individuals. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. we should start educating people what our today we understood. Hope you all have got convinced it is not important about jati based, it is important about karma and guna, and in that also karma everyone are equal, guna we need to improve. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಮನವರಿಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಸೋದು? ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನೀವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನೀವ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are two ways of dealing, it. One is top down approach, one is bottom up, the second is bottom up approach. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಳಿರಬಹುದು. ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ we need not tell, let them only study the real scriptures and let them come and present, let others get to know and they should understand, oh this was the impact, this was the real significance. So the intellectual class, so called ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬರೋ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕೆಲಸದವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ಬಾ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಸ್, ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್. For top down approach, our preaching works. For bottom up approach, our actions, our behavior works. So both are required. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್, ಆಕ್ಷನ್, ವರ್ಡ್ ಮೂರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Hopefully we will see a better society. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. I have one more Namaste, question. sir. Yes, Prabha madam, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿ, so that they will also get an opportunity. Okay, fine, thanks. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು Yes. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳು ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು
ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಷನ್ಗೆ. ನನಗೆ ಮೊದ್ಲು 3 ಸೆಷನ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ ಖುಷಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ number- ಅಡ್ಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ನಾನು. ಹಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಹಾ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಸರಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಹಾ. ಆಯ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಲ್ಲ And ಇಲ್ಲ one more thing. 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಸರ್. Yes, 18 very happy. ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Very nice. ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ Very nice. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 18 Thank you, ಅಧ್ಯಾಯ madam. ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ತುಂಬಾ ಏನು ಖುಷಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಹಾ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾರದು ನಮಗ್ ನಾವು. ಆ ಕನ್ನಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ನಿಜ ಡೋಂಟ್ ನಿಜ ಫರ್ಗೆಟ್ ನಿಜ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮಿರರ್. ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ. ಹಾ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅದೇ. ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ let's go. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. Thank you. ಎಲ್ಲಿದೀವಿ, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದೀವಿ, ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಶೋರ್. ನಾವು ರೋಹಿಣಿ ಲಲಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ Yes. ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು, ರೋಹಿಣಿ Oh. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಲಲಿತಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಲಲಿತಾ ಅವರ ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಈಗ ಗುಣ, ನಾವ್ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರ್ಸತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ಈಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಭಾವನೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಪ, ತಾಪ, ಕ್ರೋಧ, ಮತ್ಸರ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ 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 ನಾವು ಒಂಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರ್ಸತ್ತೆ. ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನನಗೆ ದಟ್. ಸರ್ ನನಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ತೀರೋದ್ರು ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತೀರೋದ್ರೆ ನೋಡು ಅವ್ನ್ ಸಾಯುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋದ, ಅವ್ನ್ ಮನ್ಸು ಆಗೈತು, ಅವ್ನ್ ಬದುಕಿದ್ದು ಆಗೈತು, ಅವ್ನ್ ಮುಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಸರ್? ನೀವೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? If I am Sattvic, do I have a greater health, better health? I would say yes and no. One, she herself has answered, psychosomatic diseases. So ಆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. They get reduced. Second, she herself told, because of frustration, because of anger, ಕೋಪ, tension, ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, environment, what we have looked upon, so genes, whatever you name it. So few things we can never avoid, but few things we can definitely avoid. Second, she mentioned about two great people. One was Adi Shankaracharya, the second was Swami Vivekananda. Both of them left their body at the early age. But Shankaracharya, first to correct, ಅವರು ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 32 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ದೇಹವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, Vivekananda at an age of 39, he had many diseases because of his even lifestyle also. That's what lifestyle ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ, ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ did you see any time Vivekananda feeling bad about his health? He was okay, he was happy. He accepted all diseases with happiness, and he himself said, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ 36ನೇದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ತುರಿಯಾನಂದ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. This was fun.
Swami Vivekananda, at that moment he becomes serious. He says, I won't see 40. I won't see 40. Turiyananda ಅನ್ಸುತ್ತೆ, I did it only for just as a joke. Don't take it seriously in that. No, it was, you told it for something joke, I know, but I'm telling the reality. I won't touch 40 in that. So it was out of will. He left his body, one. Second, prarabdha, whatever he had to do, he completed his life, a life of fulfillment. ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ, ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು? ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಕ್ಕೆ. ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾರ್ಥಾನಂದರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾರ್ಥಾನಂದ, ಮೈ guru. You go in a train from Bangalore to Delhi or any place. In between, you feel like having a tea or coffee. Coffee ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಂತ. ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕಾಫಿ ಟೀ, ಅವ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಟೀ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕಪ್ ಕೇಳಿದ್ನ, ಟೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಟೀ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸುರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಪ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. Then what do you do with that paper cup? You just throw it. What was the requirement, or what was the objective of this cup? Was to give me that coffee. I drank, I threw it. What is the or what is the objective of this body? To know myself. I know myself. I did whatever I could. I live. So this is how, very simple. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ತಡಿಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿವೇದಿತಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಪಂಚಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿವೋಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್? ಯು ಸೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ರಾಮನೋ, ಕೃಷ್ಣನೋ, ದೇವಿನೋ, ಗಣೇಶನೋ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೋ, ಸೂರ್ಯನೋ, ಯಾರೋ ಆಗ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೂಪ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಲವ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ. ಸೊ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ಗುಣ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಹೆಸರು ವಿಮಲಾ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ, ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟ್ ತನಕ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಾ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಮೋರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಏನು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬುಧವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶನಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾನುವಾರ ಒಂದ್ ಫ್ರೀ ಡೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ why I should meditate or choose one God itself. In spite of, I can have more gods, I can find peace in that. If you're finding peace and satisfaction in doing puja to all, please go ahead. Mental peace, it's up to you. But concentration ಅದು ಬರೋದು ಒಂದರಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸು, ಮೈಂಡ್ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್
ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒನ್ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಜಾತೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ತರದನೆ ಮತ್ತೆ 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 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯು ಚೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದೇವಿ ಚೆನ್ನನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಪ್ಪ ದೇವಿ ಕಡೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಫೈನ್. ಬಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಯಾವ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಇತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ನಾನು 6ಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ 8ಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಾಳಿಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಳಿಕಾಯಿನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಕಾಳಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಚೋಸನ್ ದೇವಿ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ವೇದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಬರುವಂತಹ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವೇದ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೇದಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಸರು? ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಿವೆಯಾ? ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗುರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ? ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿ, ಈಗ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜೆಯಿಂದ, ಪುನಸ್ಕಾರದಿಂದ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹದ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಶುಡ್ ವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಆಲ್ ಉಪಾಸನಾಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೂಜಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಒಂದು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಳೆಯನ್ನ ಕೀಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬೀಜದಲ್ಲೇ ಮರ ಇರೋದು,
ಆ ಬೀಜ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಗುರು ಬೇಕು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯಾರತನ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತರದಿದೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮ್ 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 ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಸುತ್ತೆ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರಮೋದ್ಜಿ, ನಾನ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಶ್ವೇತಾ. ಜನರಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಆಶ್ರಮಸ್ ಚೋಸನ್ ಬೈ ದೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ. First part of this question is answered yesterday. Please go and watch yesterday's question answer session in YouTube. Okay. Can girls or can women study Vedas is being answered. Okay. I won't answer it now because you have to go and see. That's why. Surely, I'll do that. Yeah. Second part is more importantly is the stages of life. Andre ಆಶ್ರಮಗಳು ಗಂಡಿನಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Let us, you yourself just see logically. Don't believe in anything. Just use your intellect, basic common sense. When you were a child, was there any husband? No. You started going to school. Now Yes. it is school. That time it was Gurukula. So you were a brahmacharini, not a brahmachari, brahmacharini. Yes. When you get married, he is grihastha, you are grihini. Okay. He got that status of being a grihastha because of you. Okay. Otherwise he wouldn't have become. Correct. You have become grihini because of him. So I bittu we agbeku. That is what is marriage. So Okay. we both are complementing. Let us see. The husband survives and he also wants a secluded life. After 60 years, generally now also they say shashti purti madbeku anta. So then they will say now we are going to have a secluded and more a contemplative life. Innu ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. When you say ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Shashti purti is a marriage for again both of them. Husband only will get married. Husband will marry the second time the same wife, not the other wife. Yeah. So again they both are getting into vanaprastha together. Okay. Sannyasa again, if girls want to take sannyasa, they will take separately. A man wants to take, they will take separately. There they can't go together. Sannyasi abittu neenu sannyasi ni maneli adagadilla. So aa drishtiinda stages of life is not determined by any person. It is determined by our own actions and our own attitude and our own emphasis on which sadhana we are working on. Is it learning? Is it enjoyment based on dharma? Is it a secluded contemplative life? Is it towards self-knowledge? So purely our life, but complementing each other. Yeah. It is independent but complementing. Hope I answered. Yes. Thank you. Thank you. Last Hello. question. Hello. Yes, Sir, Sujata from Mysore, Sujata Prakash. Sujata. Yes. ವರ್ಣ ಭೇದ ತೆಗಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ದಾಗಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವರ್ಣ ಭೇದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಣ. It can't remove, I think, from ancestors only it has come out. So it's very difficult to remove, I think. ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. What about your? It is difficult, is true, but it is not impossible. It is difficult, yes, because from many generations we have carried forward. The question ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಣ ಭೇದ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? To remove this caste discrimination or varna discrimination, it's impossible or is it too difficult alva? That's the question. I accept it is difficult, but it is not impossible. I'll just give you an example. But we are trying, sir. But our mother-in-law, Yes. they are That's following. why I'll just give you an example. It is very difficult if they discriminate. I understand. We How have can we change them, Anta? very true. There are 2-3 things that we have to look at. Our older generation means our grandmothers or our mother-in-laws or our mothers who are 70, 60 plus. They have had this idea. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So ಆ ಜನರೇಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು they are ready to change. We have to give them awareness. They have to change.
but few people are so adamant they don't change. Fine, no problem. They will pass away in next 20 years, 30 years, 40 years. The current generation is ready to accept the changes. I'll give you an example. Nammalli ಹೇಳ್ತಾರೆ, it was not so predominant, but the society is projected it was predominant. Sati system ಇತ್ತು ಅಂತ. ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತೆಗೆ ಹಾರೋದು ಅನ್ನೋದು it was there in few places. I don't deny that. But it was there ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But has the society not changed now? Has the society not changed now? Okay, second I'll give you. When a husband dies, ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬೋಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ. Has the society not changed? Have we not accepted the change? We have accepted. It takes time. It takes effort. It takes a little bit of awareness. It takes patience. And whenever we are doing reformation, we have to keep in mind our reformation is towards constructive, not destructive. ಇದನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಎಸೆದು ಬೇಡೋಣ. ನೋ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಇದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇದೊಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, but takes effort. Nowadays, if you see the current generation who are going to school, you say that caste discrimination, they say at least adella nim kaalake ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. So they have already changed. So ಆ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈಗೋ ಹೊರಟಾಗಿ ಬಯೋದ್ ಸಹಜ. ನೀವು ಹೋಗಿರೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್: ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಡಾಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. Thank you very much. So I think it's time up. So shall we stop or any question left? Sir, ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಾಲಿನಿ ಹೇಳಿ. ಶಾಲಿನಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೇದಾಸು ಹೆಂಗಸರು ಕಲಿಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. I have answered 2 questions related to this. ಸರ್, ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನ್ಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್? ಹಲೋ. ಯಸ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಾನ್ ಸುಗುಣ ಅಂತ. ಸುಗುಣ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ ತಂಗಿಯವ್ರು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಇದು ಲಿಂಕ್. ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಲು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು? ಈಗಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಗಿನವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. I am attending from 3 days. Second one I missed actually. Please go and watch. ನನಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್. Okay. Okay, let me answer. The question is very genuine and again more practical. ಏನಂದ್ರೆ, today's generation, if we see the children, how to change them, how to influence them. ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ತರ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜ್. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಓ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ is how to teach. It is always, values are always caught, not taught. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಟುಡೇಸ್ ಯಂಗರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. They don't find in home because both the parents are going to office. Now because of lockdown they may be at home, but they both are busy. They go to school or college. They see their teachers. What do? They come and they finish their work and they go for the second tuitions, taking tuitions. What do they have? The third option, they look at the TV. Sports stars or cinema stars. I don't blame them. Avaru kuda ollevare. But what do they look at that? They look only the glamour side. They only look at the glamour side. So they don't have, if I have to be frank, brutally frank enough, the fault is not with the younger kids. The fault is with us, our generation or our previous generation. Why? We have not shown them the direction. So our right direction alli madodakke quality time and right thought and right way of communication, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So first I would say be good, then try to change. Implement yourself, find results, let them see the results and follow. And ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ I am seeking so much but I am not peaceful. But this lady is so peaceful without doing anything. So let me try that. That should be the inspiration. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರದ್ದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೊಸದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಶುಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? Okay, I think we can stop. So let us conclude with a Shanti mantra. Whoever is there, please chant along with me. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you so much for a wonderful interaction. Sir, ಇದು ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂದು. 999163. 1 minute ಸರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, you can just see that. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ನಿಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಚಾಟ್ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Okay, so with that, thank you very much for a wonderful interaction. Thank you sir. Thank you madam. 1 second, I'll just conclude. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಸ್ ಟಾಪಿಕ್ waiting ಇದೆ. Request all of you to attend in big numbers with more enthusiasm to learn. Thank you very much. Thank you. Sorry, Ramya madam has asked a question. We can tell her later, we can take the question. Okay, Allah, we will answer. A recording stop ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹ, because it's too much.